में अहल शाह कैसी कैसी, मकी हो गई ला मका कैसी कैसी, हुई ना मुअर्री निशा कैसी कैसी, ज़मी का गई आसमां कैसी कैसी, जगह जी लगानी की दुनिया नहीं है, ये इबरत की चाहे तमाशा नहीं है। ज़मी के हुए लोग पेवंद क्या क्या, मुलूको हुजूर खुदावंद क्या क्या, दिखाएगा तू जोरता चंद क्या क्या, अजल ने बिछाड़े तनुमन क्या क्या, जगह जी लगानी की दुनिया नहीं है, ये इबरत की चाहे तमाशा नहीं है। अजल ने न किसरा ही छोड़ा न दारा, अजल ने न किसरा ही छोड़ा न दारा, इसी से सिकंदर सफातिह बिहारा, हर एक ले कि क्या क्या न हसरत सिदारा, पड़ा रह गया सब यूं ही टाट सारा, जगह जी लगानी की दुनिया नहीं है, ये इबरत की चाहे तमाशा नहीं है। यहाँ हर खुशी है मुबद्दल बसद गम, यहाँ हर खुशी है मुबद्दल बसद गम, जहाँ शादियाती वही अब है मातम, ये सब हर तरफ इनक़िलाबात आलम, ये सब हर तरफ इनक़िलाबात आलम, तेरी ज़ात ही है तग़य्युर है हर दम, जगह जी लगानी की दुनिया नहीं है, ये इबरत की चाहे तमाशा नहीं है। इज़्ज़तमंद मुहतरम दा सोजुमोना मुसलसल का बयान शोरो लुक़मान हकीम से कम नसीहत हो आगे कम नसीहतों न कड़े हो नो दहागी ने यो नसीहत हागा दाओ चे मर्ग हागा हर वक्त याद साता और ए इंसान तखपल मर्ग चिने न आगा मही रवा नो बदे वांदे यो जुमा चिने न आगा खबर शुआ खपल मर्ग हागा हमेशा याद सातल बकार दी और दे हेरवल न दी बकार जका का दगा मर्ग मुंगा हेर को खुद दगा मर्ग ची देना आगा मुंगा न हेरे दगा मर्ग ता मुंगा हर वक्त ची देना आगा याद और दा मर्ग वक्त दा इंसान ता मालूम न दे ची कला बराजी। इमाम मालिक रहमहुल्लाह ची पा मक्का की दा वल अस्काल ची देना आगा दा हदीस दर्स वर कड़ा दे देवदा मदीना की देवदा मदीनी न वतलो नो वह हासी दासी नो ची द महबूब द कलीना बाहर माले ची देना आगा मर्ग राशि और ज बाहर ची देना आगा मरशमा नो देवदा मदीनी न वतो ख्वाहिशी दाव ची बदी मदीना की माला मर्ग राशि यौरजी खूब बोले दो खूब की द नबी सलाम ज़ियारत शो द नबी सलाम ने तपोस के ए द अल्लाह रसूला मर्ग बकला राजी नो नबी सलाम वर्त पिंज़ को दी ची देनो आगा दासी होने वाले नोर से जवाब वाला वरना देची कलर अब्बास ही दो नो द वक्त मशहूर कम ताबिई आओ द खूबुन ताबीर राविस्तुन के इब्न सीरीन रहमहुल्लाह पागा बस हिलाड़ो दा हगा नहीं द खूब द ताबीर तपोस को ची दासी खूब मिली दलरे द देश सा मतलब दे माता नबी सलाम ने रखपल मर्ग दा वक्त तपोस को नबी सलाम माता पिंज़ को दी होनी वे आए द दिन पिंज़ उरजी मुराद दी पिंज़ हफ्ते मुराद दी के पिंज़ कलुन मुराद दी नो इमाम इब्न सीरीन रहमहुल्लाह और ता जवाब वर्को कि द दिन न पिंज़ कलुन मुराद दी उन्हें पिंज़ मियाश्त मुराद दी बल्कि द दिन मुराद दा कुरान मजीद हागा आयात ते चे पकम आयात के अल्लाह पाक द पिंज़ो सीज़ुन खबर वर करे रे चे द दी पिंज़ो सीज़ुन इल्म ची देना आगा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक तेरे बल हिच चाहते ची देना हागा निश्तरे इन्ना अल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ दा अल्लाह पाक सर इल्म दा क़यामत दे चे क़यामत पकल राजी व युनज़्ज़िलुल गैस और दा अल्लाह पाक सर इल्म दा दे खबर दे चे बारान बकल रावरेगी द दे इल्म दा अल्लाह पाक सर दे व यअलमु मा फिल अरहाम और अल्लाह पाक सर इल्म दे दा हगिसा चे पर रहीमुन की सरी दा मुज़क्कर दे का मुअन्नस दे या दा बदबख्त दे या चे देना अगन एक बख्त दे बदल एतबार या नूर एतबार नुसरा इल्म दा दे दा अल्लाह पाक सर दे चे पर रहीम के अगसले द दे इल्म दा अल्लाह पाक सर दे व यअलमु मा फिल अरहाम व मा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्दिन तमूत और हिस यो कस्त ची देनो हागा पता न लगी ची दगा इंसान में ची देनो हागा पकमजी की वफात कीगी द दरा मर्ग वक्त ची देनो हागा और द वफात ज़ेदा ची देनो हागा मालूम ने दे द इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक तरे नो द मर्ग वक्त जे या वक्त द दे इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक सर दे ची मर्ग बकल राजी। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाई
الظلمات خمسة والسرج لها خمس تیارې چې دی نو هغه پنځه دي والسرج لها خمس او رڼاګانې هم د هغې لپاره چې دی نو هغه پنځه دي حب الدنیا ظلمة د دنیا محبت هغه تیاره ده دنیا کې انسان اوسېږي نو دنیا چې دی نو هغه استعمالول پکار دی لیکن زړه ته کوزول دا نه دي پکار د دنیا سره محبت کول نه دي پکار ځکه ابوبکر رضی الله تعالی عنہ فرمایي حب الدنیا ظلمة د دنیا محبت چې دی نو هغه تیاره ده خو رڼا د دې لپاره څه ده والسرج لها او رڼا د دې لپاره التقوا تقوا ده د الله پاک نه یره دا د دې لپاره چې نن هغه رڼا ده د الله پاک نه انسان یریږي په دنیا کې نو د په زړه کې به رڼا راځي د په رڼا وي کامیاب دویم الاسم ظلمة ګناه چې دی نو هغه تیاره ده والسرج له التوبه او رڼا د دې لپاره چې دی نو هغه توبه ده د یو انسان نه ګناهونه کېږي دا د ده لپاره تیاره ده ځکه کله چې یو سړی ګناه وکړي د ده په زړه باندې چې دی نو هغه یو تور ټاکې ولګي کله چې دی نور ګناهونه کوي دغه ټاکې چې دی نو هغه سیوا کېږي تر دې چې دی دومره ګناهونه وکړي د ده را زړه چې دی نو هغه تور شي ده ته بیا دا پته نه لګي چې زه ګناه کوم که د نیکۍ کار کوم ده ته بیا هغه ګناه چې دی نو هغه نه ښکاري ځکه هغه زړه د ګناهونو نه چې دی نو هغه تور شوی نو ګناه دا تیاره ده الاسم ظلمة ګناه تیاره ده او والسرج له التوبه او د دې دپاره رڼا چې دی نو هغه توبه ده چې کله انسان نه ګناه وشي دی چې دی نو هغه توبه وباسي شیطان وایي که نه وایي ما انسانان په ګناهونو سره تباه کړل هلاک مې کړل خو هغو زه په توبې سره چې دی نو هغه تباه کړم هلاک یې کړم نو کله چې د دې بنده نه ګناه وشي او دی توبه وباسي د دغه ګناهونو ټول چې دی نو هغه ختم شي نو ګناه هغه تیاره ده او رڼا د دې لپاره هغه توبه ده چې توبه وباسي انسان والقبر ظلمة قبر تیاره ده والسرج له او رڼا د دې لپاره لا اله الا الله رڼا د دې لپاره هغه کلمه ده چې یو انسان کلمه د ځان سره ویسي د قبر به روښانه مومن لاړو د دنیا نه د قبر روښانه دی ورنه قبر چې دی نو هغه تیاره ده دلته رڼایي نشته دی دغه رنګې والآخرة ظلمة آخرت تیاره ده والسرج له العمل الصالح او رڼا د هغې دپاره نیک اعمال دي آخرت کې به تیارې که نه مومنان به روان یې اوله سپاره کې کم تذکره ده دې ته به چې دی نو هغه رڼا وي کافران به راشي د دې رڼا ته چې دی نو هغه به ځان د دې په رڼا کې روان وي الله پاک به د دې په منځ کې دیوال ووهي یا منافقین راشي د دې په منځ کې به دیوال ووهلی شي نو د دې سره د ایمان رڼا ده په قبر کې د دې سره د ایمان رڼا ده په آخرت کې د دې سره د نیک اعمالو رڼا ده د مؤمن سره ورنه آخرت تیاره ده دغه رنګې والصراط ظلمة پل صراط هغه تیاره ده والسرج له اليقین او رڼا د هغې دپاره یقین دی د الله پاک په جنت جهنم د الله پاک په وجود د الله پاک چې څه فرمایلي په هغې ټولو باندې یقین دا چې دی هغه د پل صراط دپاره رڼا ده ورنه پل صراط تیاره ده ځکه شاعر وایي یا من بدنیاه اشتغلی مد غره وطول الامل اے په دنیا کې مشغول انسانا مد غره وطول الامل امیدونه چې دی نو هغه ستا اوږده دي لوی لوی امیدونه چې دی نو هغه دا تړلي دي د ځان سره او نیټه د مرګ چې دی نو هغه ستا نږدې ده والموت یأتي بغتة والقبر صندوق العمل اے انسانا امیدونه دي اوږده دي او عمر دی چې دی نو هغه لنډ دی والموت یأتي بغتة مرګ به ناڅاپه راځي والقبر صندوق العمل او دا قبر چې دی نو هغه ستا د عمل چې دی نو هغه صندوق دی ته چې به دې قبر کې پروت دی دا ستا صندوق دی خو دا ستا د عمل چې دی نو هغه صندوق دی چې کوم عمل دی په دنیا کې کړی هغه جزا به دا ته دغه ځای میلاویږي اس
اصبر على احوالها لا موت الا بالاجل لا موت الا بالاجل د دې په احوال باندې صبر وکا او مرګ چې دین هغه صرف او صرف په نیټه باندې راځي بغیر نیټه نشي دین هغه ناراضي یو بزرگ فرمایي وای په دنیا کې جنت ګټل آسان دي او د جهنم ګټل چې دین هغه ګران دي وای کدا خلک څوک چې جهنم ګټي سمرا مهنت د دې لپاره کوي وای د دې په نیمه کدي مهنت د جنت لپاره وکړي د جنت ته چې دین هغه لاړ شي مثال بتاو یو سړی دی هغه ډاکه کوي غلا کوي نو دی اوس د ډاکې لپاره سمرا مهنت کوي د سمرا سوچ کوي ذهن استعمالي خپل ټول وجود استعمالي د دې شپې یخ پاتې کیږي شپه رونی د مرګ خطر چې دین هغه د برداشت کوي د ورځې خپل آرام چې دین هغه د قرباني د سره لپاره چې د پیسې میلاو شي او په دې بده څه میلاويږي جهنم میلاويږي نو د خپل جهنم ګټي څومره مهنت کوي د دې لپاره یا نور څومره ګناهونه دي په هر ګناه کې سوچ وکړه چې دغه ګناه دې کوي د څومره مشقت او تکلیف برداشت کوي او که دغه مشقت او تکلیف دې په نیکی کې برداشت کړي دې په نیمه باندې هم نو دې په جنت چې دې هغه حاصل کی لکه دغه د غلا د صورت والا مثال بتاور دې د شپې یخ ته د غلا د پاره وزدارا شر جنت د پاره والا دې ټول شپه د غلا د پاره یخو د دې په نیمه باندې دې د شپې یخ ته د الله پاک عبادت کوي د دغه مرګ خطر نه بغلا کې د دې په بدله کې راشه په میدان جنگ کې وجنګ کېږي هلته ستانه مرګ خطر نه لیکن ته به شهید شي هلته به تاته د شهادت مرګ میلاو شي دغه رنګې دی د خپل ورځې چې دی نه هغه کارونه به دې باندې خرابوي دغه رنګې ته د خپل ورځې کارونه ده دین دپاره چې دی نه هغه خوارې خوارې نو د دې په نیمه باندې دی محنت کوي لیکن دته جنت په دې سره چې دی نه هغه میلاویږي نو دغه بزرګ فرمایي چې یو سړی جهنم ګټي د دې په نیمه کده محنت چې دی نه هغه د جنت لپاره وکړي دته به جنت میلاو شي نو نن په دنیا کې کوم ډیر محنت وکړو دنیا لپاره خو سباله په آخرت کې چې دی نه هغه تور او خاور کې پراته دي وای اے د خیسته خوراکونو شیدایي د قبر چې دی نه هغه چنجي وغیرہ مه هیروا دا هغه خوراک په جوړیږي اے په خیسته محلاتو کې اوسودن کیا اے په خیسته گاړو کې ګرځیدون کیا د قبر چې دی نه هغه دولیشت کور چې دی نه خپل مه هیروا او اے د خیسته جامو شیدایي اے د خیسته لباس شیدایي اے د خیسته لباس اغوستون کیا د قبر اغوستل چې دی نه هغه مه هیروا دا کفن اغوستل چې دی نه هغه مه هیروا په هغه وخت کې به ستا سره دغه یو څو دوه ګزه کپړه وي په هغې کې به ستا سره د دنیا دغه لباسونه نه وي نن که یو سړی څه شول هغه جسمونه چې په خپل ځان باندې به نازونه کول هغه نن په تورو خاورو کې چې دی نه هغه پراته دي نو انسان چې کله د یو عالم نه هغه منتقل کېږي بل عالم ته دی چې کله وفات کېږي په ده باندې پنځه مرحلې چې دی نو هغه راځي کله چې انسان مړ کېږي د ده اولنۍ مرحله هغه د زنکدن ده د زنکدن د نزي حالات چې دی هغه د دي کله چې یو نیک بنده وفات کېږي نو دته आवाज کېږي یا ایتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي اے نفس مطمئنه ارجعي الى ربك خپل رب طرف ته چې دین اغراوزه دغه روح د بندا یا دغه انسان چې کله وفات کیږي د الله پاک نعمتونو خوشحالي ني دغه روح په خوشحالي سره چې دین د بدن نه راوځي په داسې حالت کې اے نفس مطمئنه چې الله پاک ستانه راضي دی او ته الله پاک ناراضي فدخلي في عبادي وادخلي جنتي ارشاد دته کېږي زما په نیکانو بندگانو کې داخل شه
نو په دغه وخت کې په ده باندې چې دی نو هغه راحته وي په ښایسته شکل و صورت کې به دغه پسې ملک الموت راشي د ده نه په روح چې دی نو هغه قبض کې د ده روح هغه په ښایسته کپړه کې هغه ونغښتلی شي دغه روح بره اسمانونو ته هغه ویوړلی شي اعلی علیین ته دغه روح هلته لاړ شي هلته په وضو کې خو کله چې د یو ګناهګار بنده کله چې د یو مشرک یا د یو منافق یا د یو ګناهګار روح قبض کیږي فرشتې به د بسې راځي د فرشتو سره هغه کوړې وي د فرشتو سره ګروزونه وي دی وهي او د ده نه په سختۍ سره روح قبض کوي د ده دا روح قبض کوي د ده دا روح په دې جسم کې هغه یو طرف ته منډې وهي بل طرف ته خو د ده روح په زور سره راوباسي هغه انتهایي تکلیف وي دغې بنده ته بیا په دغه حالت کې او د ده روح په یو څښا چړه کې بند کړي او سجین ته چې دی نو هغه ورسي اولنی حالات د نزی حالات دي انتهایی سخت حالات دي یو صحابي وفات کیږي نبی علیہ السلام راغی ملک الموت د هغه په سینه باندې هغه په سینه کې چې دی نو هغه یو دا ګوته د پنجه نه حاله کړې ده او د روح چې دی نو هغه راوباسي نبی علیہ السلام ملک الموت ته وایي زما صحابي دی لږ نرمي کوه زما د صحابي سره نرمي وکړه روح په نرمۍ سره قبض کړه ملک الموت ورته وایي ای د الله رسوله ستا د وینا نه مخکې ما ته الله پاک ارشاد فرمایلی دی چې کله زما د محبوب په صحابو پسې ځې نو د هغونه به روح په نرمۍ سره قبض کړي او وایي وګوره د ده په سینه کې ما یو غته صرف خښه کړې ده په دې کې روح راوباسم وایي که دا ستا صحابي نه وی پوره پنجه ما په ده باندې د ده په سینه کې خښوله او ما د ده نه دا روح راویستلو او د روح راویستلو علما فرمایي داسې چې دی نو هغه سختي وي د دی لکه د ژوندۍ بیزۍ نه سرمن ویستل څومره تکلیف وی هغې ته یا یو بل مثال ورکړی دی غني دي یو شپول دی په هغې باندې څادر خور کو دغه څادر بیا راکاږه نو څومره په سختۍ سره راښکودلی کېږي دغه رنګې د مرګ سخته وي دا روح د دې بدن نه وځي دغه سخته چې دی نو هغه دې بدن ته میلاویږي لکه د چا نه ګوته کټ شي دا ولې دومره درد کوي د دې نه روح چې دی نو هغه لاړو دا کوم ځای چې کټ شو د دې نه روح منقطع شو نور جسم ته راغی د دې ګوتې ته څومره تکلیف میلاویږي نو چې کله د ټول جسم نه روح قبض کېږي نو بیا به څومره تکلیف وي دا خو یوازې د دې ګوتې نه روح چې دی نو هغه ختمیږي نو چې کله د ټول جسم نه ختمیږي نو بیا به د دې جسم د تکلیف څه حالات وي عمرو بن عاص رضی الله تعالی عنه هغه به ارشاد فرمایو وای دا خلک وفات کیږي وای دې خپل مرګ حالات ولې نه بیانوي چې اوس په موږ باندې څومره سخته ده دا چې څوک وفات شو دا خبره به کول بیا چې کله په خپله وفات کېدو زوی پسې راغی ای بابا جانه تاسو به هر وخت فرمایل چې دا خلک وفات کیږي دې د خپل مرګ حالات ولې نه بیانوي وای نن تاسو د خپل مرګ حالات بیان کړئ چې څه حالات دي هغه ورته وایي ای بچیا داسې حالات دي لکه زه چې د اور په تخت باندې تختې باندې هغه سملولی شوی یم او د احد غر زما په سینه باندې ایښودلی شوی ده دومره سخته ده د مرګ ماته انتهایي سخت نو د نزې حالات دا د انتهایي سختې حالات دي نو اولنۍ مرحله هغه د زنکدن ده کله چې روح د بدن نه وځي دا انتهایي سخت لکه عیسی علیه السلام هغه یو څو مړي ژوندي کړي الله پاک دغه معجزه هغه له ورکړې وه هغه یو مړی ژوندی کو تپوس کې ستا څه نوم دی هغه ورته وایي زما سام بن نوح نوم دی د نوح علیه السلام زوی 3 زامن وو په هغې کې دا یو 3 چې کوم مؤمنان وو د هغه نوم سام و د عربو چې کوم په نیکونو کې راځي سام بن نوح هغې را ژوندی کو نو هغې چې کله را ژوندی کو نو د هغه ویښته سپین شوي وو ږیره یې سپینه شوې وه عیسی علیه السلام دې تپوس کوي وایي ستا ږیره او دا ولې سپین شوي دي وایي ستاسو په وخت کې خو به دا نه سپینېدل دا خو د ابراهیم علیه السلام د دور نه وروسته سپینېدل شروع شوي د ږیرې او د ویښتو ستاسو په دور کې خو به دا نه سپینېدل هغه وایي تا چې کله اواز وکړو زه راپاڅېدم نو دومره هیبت او یره په ما باندې راغله چې ما وی قیامت قایم شو د قیامت د یرې او د هیبت د وجې نه زما ویښته سپین شول وایي ښه وایي په دنیا کې نور ژوند تېرول غواړې هغه ورته وایي نه وایي زه بیا چې دی نو هغه وفات کېدل غواړم خو یو خبره ده چې د مرګ هغه سخته چې دی نو هغه په ما باندې بیا را نشي چې داسې وفات شم د مرګ هغه سخته په ما را نشي ځکه د مرګ هغه تریخوالی کم وخت کې چې زه وفات شوم هغه اوس هم زما په مرګ کې پروت دی دومره سخته د هغې مرګ چې زه بیا وفات شم خو د مرګ سخته هغې لیدلو ته بیا تیار نه یم نو اولنۍ مرحله
هغه د مرګ ده د وفات کېدو د زنکدن ده انتهایی سخته مرحله ده دویمه مرحله هغه د انسان هغه قبر ده قبر یا د جنت ده باغونو نه یو باغ دی یا د جهنم د کندو نه یو کنده ده عثمان رضی الله تعالی عنہ چې به کله په قبر باندې تېرېدو انتهایی به یې ژړل چا ورته ویې د قبر په تېرېدو ته ډېر ژاړې او د آخرت کله تذکره کېږي دومره نه ژاړې هغه ورته جواب ورکړو دا قبر د آخرت د اولنو مرحلو نه ده چې کله څوک په دې کې پاس شو وروسته مرحلې به یې ټولې چې دی نه هغه پاس وي نو دویمه مرحله هغه د قبر ده کله چې مؤمن بنده وفات شي نیک عمله وفات شي دی چې کله په قبر کې کېښودلی شي دته د جنت بستره خوره کړی شي دته د جنت کړکۍ چې دی هغه کولاو کړی شي دته د هغې نه د جنت خوشبویانې او یخې هواګانې راځي کله چې یو ګناهګار په قبر کې کېښودلی شي دته د اور بستره هغه وغوړولی شي دته د جهنم یو کړکۍ کولاو شي او د هغې نه د جهنم هغه لوګي او ګرمایش دته راځي خو به هر حال قبر دا دویمه مرحله ده دریمه مرحله هغه د حشر ده د حشر میدان دا هغه میدان دی چې په دغه ورځ به نور هغه انتهایی نږدې وي هر سړی په خپله خوله کې هغه ډوب دی په هر سړي باندې هغه دغه وخت کې هغه نور دی او داسې تیز نور دی چې هغه د برداشت نه بهر دی او په خولو کې چې دی هغه ډوب دی څوک د خپو پورې څوک د زنګونانو پورې څوک د نامه پورې څوک د سینې پورې او څوک د خولې پورې د چا څومره ګناهونه یې د هغې مطابق دی په خوله کې ډوب دی اووه قسمه تر خلک هغه د عرش د سوري د لاندې وي مخکې به هغې باندې تفصیل تېر شوی هغه به صرف د سوري د لاندې وي نور خلک په غرمو باندې ولاړ وي بله مرحله هغه د میزان ده د تلې ده چې کله اعمال تللی کېږي هغه هم انتهایی سخته هغه معامله ده هر انسان به سوچ کوي چې نن به زما نیک اعمال درنېږي او که زما به د بدو اعمالو تول چې دی نو هغه درنېږي هر سړی به دغې سوچ کې ولاړ وي بله مرحله هغه د پل صراط ده آخري مرحله چې دا پل صراط په جهنم باندې هغه تیر شوی دی ځکه قرآن مجید کې راځي هر کس په تاسو باندې هیڅ یو کس په تاسو کې داسې نشته چې هغه په جهنم باندې نه تېرېږي مګر هر کس په جهنم تېرېدونکی دی دغه پل په جهنم پروت دی اخوا جنت ته تللی دی خو حدیث کې د دې پل صفت راغلی دا پل صراط څنګه دی حدیث کې راځي دومره تیره دی چې د تورې نه تیره دی دومره نری دی د ویښته نه هغه زیات نری دی لیکن په مؤمن باندې هغه داسې د خپل اعمالو مطابق د یو سړي اعمال انتهایی نیک اعمال دي دی به داسې تیر شي دته به پته هم ونه لګي لکه څنګه چې دا بجلۍ په تیزۍ سره ځي څنګه چې دا رڼا په تیزۍ سره ځي دومره په تیزۍ سره به دی لاړ شي په جنت کې به یو بل ته وایي په دنیا کې خو به موږ اورېدل چې یو پل به یې پل صراط نوم دی په هغې به تېرېږو وایي موږ خو به دې ونه لیدو نور ورته وایي چې تاسو پرې راغوښتې یې پوهېدلې پرې نه یې دومره تیز پرې راغوښتلې یې څوک به هغه په منډه روان وي څوک په قلاره روان وي څوک په چې دی نو هغه په تولان باندې روان وي او څوک په روان وي ښکته پړ مخې به جهنم ته وغورځېږي خو په دغې پل باندې په دې باندې یو څو تپوسونه به کېږي په هغې تپوسونو چې کله دی پاس شو نو الو به چې دی نو هغه مخکې ځي په دې باندې مخکې جمعه باندې پوره جمعه بیان ما کړی و اولنی تپوس په د ده نه د مانځه کېږي دویم تپوس په د ده نه د روژې کېږي دریم تپوس په د ده نه د زکات کېږي څلورم تپوس په د ده نه د حج کېږي پنځم تپوس په د ده نه د اوداسه او د غسل کېږي شپږم تپوس په د ده نه د حقوق العباد کېږي چې حقوق العباد دې صحیح ادا کړي دي او که نه دي د بندګانو په حقوقو کې څه کوتاهي خو دې نه کړي نو کله چې به دې تپوسونو کې دی پاس شو بیا به اخوا چې دی نو هغه دی واوړي دی چې دی هغه پاس شو جنت ته به دی ورسي نو دا پل صراط هغه پنځه شپږ مرحلې او انسان ته چې کله دی وفات کېږي دغه پنځه مرحلې هر انسان ته هغه پرتې دي نو د دغې مرحلو دپاره هغه تیاری کول پکار دی د دې نه غافله اوسېدل نه دي پکار هارون رشید بادشاه چې دی نو هغه بهلول له هغه یو لخته همسا ورکړه وایي لاړ شه وګرځه دا همسا چې دی نو هغه په دنیا کې یو قمقل کس وګور راغلی ورکړه ډېر وخت بعد چې کله د هارون رشید بادشاه د مرګ وخت رانږدې شو نو بهلول چې دی نو هغه راغی هغه لخته ورسره وه هارون رشید بادشاه ته تپوس کوي دا خو دا همسا چاله نه ده ورکړي نو هغه ورته ووایي حضور زه وګرځېدم په دنیا کې قمقل تاسو چې قمقل کس له یې ورکړه ما دنیا کې وګرځېدم ما قمقل کس معلوم نه کړو وایي ښه
بیا ته بالول تپوس کوي وای تاسو د آخرت لپاره څه تیاری کړی وای ما خو داسې خاص تیاری نه دی کړی وای ښه وای کله چې به ته بادشاه وې او بهر ته به راوتلې نو تا به د خپل بهر راویستو نه مخکې زر پوځیان یوه دسته راویستله هغو به وګرځېدل بیا به د نور پوځیان نه وویستل د هغو دسته به راله بیا به بله دسته راله دا څو دستې به ستا نه مخکې راووتلې بیا به ته راووتلې مخکې به دا څومره چې دی نه هغه تیاری کوو ته به یو ښار ته تلې د یو ښار لور به یو سفر ته به تلې تا به څومره ډېر تیاری کوو او نن آخرت ته ځې تا تیاری نه دی کړی هغه همسایه راواغستله هارون رشید باچا له یې ورکړه چې زه په دنیا کې وګرځېدم خو ما ستا په شان قمقل بل معلوم نه کو چې د دنیا معمولي سفر له وتلې انتهایي تیاری به دې کوو او اوس نن یو اوږد سفر له روان یې او هېڅ تیاری دې نه دی کړی لهذا ما ته په دنیا کې د ټولو نه قمقل کسته ښکاره شوې لهذا دا همسا چې دی نه هغه ته واخله نو همسایه چې دی نه هغه هارون رشید باچا له ورکړه نو زموږ سفر مخې ته اوږد را روان دی تیاری انتهایی کم دی نو تیاری دومره پکار دی څومره چې زمونږ سفر دی هسې نه چې مونږ د هغې بادشاه د ټوکرۍ په شانتې خالي لاړ شو الله پاک ته او خالي ټوکرۍ د اعمالو چې دی نه هغه پیش کړو لکه یو بادشاه هغه ټوکرۍ ورکړه خپل خادم له یو باغ دی هغې داسې په باړو تقسیم کړی دی په دې یو باړی تیر شي ته په دې ټول باغ کې وګرځه څومره د ټولو نه ښایسته میوه چې دی نه هغه په دې باغ کې وشو او ماله راوړه دغه خادم داسې تیر شو خو کم باړی چې تیرېږي په هغې به واپس نه راځي دی داسې تیر شو په اولنۍ باړی په هغې کې ښایسته میوه نه وه په دویمۍ تیر شو په هغې کې ډېره ښایسته میوه وه خو د وی کېدی شي په دې بل کې د دې نه ښایسته چې په بل تیر شو په هغې کې د هغې نه ښایسته میوه وه دې ټولو باندې تیر شو هر یو چې به راتلو په هغې د یو نه به په هغې بل کې زیاته ښایسته میوه میلېده نو دا په دې سوچ باندې د دې نه نشو کولی او په دې بل کې به د دې نه ښایسته میوه نو اخر چې کله باړۍ ته راورسېد نو په دې بلې کې به د دې نه ښایسته خو چې کله دا یو باړۍ ختمه شو د اخرنۍ باړۍ ته راغی نو په هغې کې د سره میوه نه وه نو باچا خو ورته شرط دا ایښودی و چې یوې باړۍ باندې تېر شوې هغې کې به دوباره نه ننوځې نو دی چې کله اخري باړۍ ته راغی په دې کې به د ټولو نه ښایسته میوه خو چې کله اخري باړۍ ته راغی په هغې کې د سره میوه نه وه باچا پسې واپس راغی ټوکرۍ یې خالي پیش کړه باچا ورته ویې ولې نو خپله کیسې ورته پیش کړه چې دغه شان زه د اخري باړۍ په تمه باندې ومه خو په اخري باړۍ کې خو میوه نه وه د سره نو لهذا خالي ټوکرۍ مې تا ته پیش کړه نو مونږ داسې نو چې مونږ په دې سوچ باندې یو چې مونږ به اوس نیک اعمال شروع کړو مونږ به د خپل ګناهونو نه توبه هغه اوس وباسو مونږ څه کال دا سوچ کوو کال نه دا سوچ کوو بل کال نه دا سوچ کوو چې مونږ به اوس توبه وباسو مونږ به اوس نیک اعمال شروع کړو هسې نه چې مونږ په دې سوچ کې یو او خالي ټوکرۍ خپل رب ته چې دی نه د اعمالو پیش کړو هسې نه چې په دغې سوچ کې الله پاک ته پیش شو نو داسې نو د دغې خالي ټوکرۍ په شان نو بلکې مونږ د خپل نیک اعمالو ټوکرۍ هغه د مخکې نه چې دی نو هغه ډکه کړو او خپل رب ته نیک اعمال چې دی نو هغه پیش کړو الله پاک په بیا په خپل فضل و رحم سره هغه مونږ ته بښنه کوي خو داسې نو چې مونږ وایو الله پاک به مونږ بخي او نیک اعمال هغه نه کوو دا د قمقل سړي کار دی نو خپل اوږد سفر له هغه تیاری کول پکار دي الله پاک ته مونږ له د آخرت د تیاري توفیق راکړي واخر دعوانا